بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد أن أغتنم هذه المناسبة للإشادة والتنويه بالتدبير الملكي المحكم والاستباقي والفعال لهذه الأزمة. صاحب جلالة نصره الله أعطى تعليماته السامية للحكومة لإعطاء الانطلاقة لبرنامج طموح مندمج لدعم الأسر المتضررة، من تقديم مساعدة مالية مباشرة لفك العزلة، لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، وأيضا لبلورة مخطط طموح لتنمية أقاليم الأطلس الكبير. أريد أيضا أن أغتنم هذه الفرصة للإشادة بالتضامن الشعبي الكبير لكل المغاربة في تقديم المساعدة لضحايا الزلزال بكل التقائية، بكل فعالية، بكل إرادة، وأيضا الإشادة والافتخار بما تم تقديمه من طرف السلطات ولا سيما الدرك الملكي، القوات المساعدة، الجيش الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، السلطات المحلية، وأيضا الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على كل تدخلاتهم الميدانية الفعالة والعملية. لقاؤنا هذا اليوم هو لقاء مهم، لقاء سيمكننا من التطرق لكل جوانب هذه الكارثة الطبيعية، وأيضا استخلاص بعض الدروس من طرف عدد الخبراء المغاربة وعدد الخبراء الدوليين. من هذه الدروس أولا هو جعل تنمية هذه المناطق الجبلية المتضررة أولوية حكومية لإعادة الاعتبار لهذه السكينة، وأيضا لإرجاع الابتسامة على وجوههم، وهذا بما أوصى به صاحب جلالة نصره الله. النقطة الثانية هو هذا الاحتفاظ واحترام الموروث الطبيعي والثقافي لكل هذه المناطق لما لها من خصوصيات جغرافية وخاصيات وجاذبية دولية تزخر بها. النقطة الثالثة هم البحث العلمي. لابد اليوم الحمد لله عندنا طاقات كبيرة في ميدان علوم الزلازل، لهذا لابد أن نقوم بدراسة مدققة عميقة على هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة لا تعرف زلزال بهذه القوة بهذه الحدة من قبل. وأكيد أن مخرجات هذه الأبحاث العلمية ستكون لهم واحد الأثر مهم في فهم منظومة الزلزالية الكونية والوطنية. وأيضا هو إخراج مشروع قانون الجبل من طرف الحكومة لكونه آلية أساسية للنهوض بتنمية المناطق القروية والجبلية. Cheikh Touré, coordonnateur régional pour l'Afrique de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. À suivre cette voie, pour moi qui est le plus important, et aussi ça vient à point nommé par rapport à la problématique de la santé, de l'environnement, qui sont des priorités pour l'Afrique. Et pour ce faire, le Maroc est en train de prendre un leadership et pour montrer la bonne voie aussi à tous les pays africains, à tous les pays du monde, pour dire que l'Afrique aussi peut être présente dans le concert des nations. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أيها الحضور الكريم، ينعقد هذا اللقاء في ظرفية أليمة وحزينة، إذ نجتمع اليوم هنا بعاصمة جهة مراكش أسفي، التي كانت شاهدة ببعض من مدنها وقراها قبل أسبوعين على واقعة زلزال قوي خلف ما يناهي 6000 شهيد وأزيد من 5000 جريح. رحم الله الضحايا برحمته الواسعة، ودعواتنا بالشفاء العاجل لكل الجرحى. ونغتنم جميعا هذه الفرصة لنجدد تعازينا مرة أخرى لكل الأسر المكلومة في هذا المصاب الجلل. وقبل انطلاق هذا اللقاء أطلب منكم جميعا الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Mesdames et messieurs, honorable assistance, il devenait impossible de mettre en place cet événement d'envergure co-organisé par le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et la GH, sans consacrer un panel dédié spécialement aux catastrophes naturelles et à leur gestion. Nous ne sommes en effet qu'à quelques jours de ce séisme. Autant dire que les questions que nous abordons aujourd'hui sont plus que jamais d'actualité. Et j'espère que nous pourrons ensemble tirer des enseignements de cette dure épreuve et émettre des recommandations cruciales relatives à la gestion de ce type de catastrophe naturelle. Nous avons à cet effet l'honneur d'accueillir parmi nous, dans ce panel, et nous allons les accueillir tout à l'heure, des experts de tous horizons, en sismologie, en médecine d'urgence, en secourisme, en prise en charge psychologique, et bien d'autres expertises certainement. Mesdames et messieurs, cette catastrophe a certes vacillé et démoli nos murs, mais a surtout révélé l'incroyable solidité d'un autre type de fondation que celle de nos maisons. Nos valeurs d'humanité, d'altruisme, de patriotisme et de générosité saluées mondialement. Une fois de plus, les Marocains ont su donner l'image de ce qu'ils sont depuis toujours. Un peuple solidaire, résolument soudé autour de son roi, capable de donner au monde entier une magistrale leçon de civisme et de générosité. Aujourd'hui, notre pays est profondément endeuillé par le triste bilan humain de ce tremblement de terre qui a frappé principalement nos régions montagneuses du Haut-Atlas. Une double peine pour leur population, déjà parmi les plus précaires et les plus enclavés du Maroc. Les morts et blessés par milliers, les survivants traumatisés, sinistrés et démunis, 300 000 personnes se retrouvent sans toit et quelques 60 000 maisons ont été endommagées et le tiers d'entre elles détruites. Des villages entiers ont été rayés de la carte. Un désastre humanitaire qui affecte près de 100 000 enfants selon l'UNICEF, tandis que le ministère de l'Éducation nationale fait état de 530 établissements scolaires et quelques 55 internats endommagés. Nombre de monuments historiques, joyaux du tourisme local, ont également pâti des secousses de ce séisme. Greniers villageois et mosquées ont été détruits ou fortement endommagés. La mosquée de Tilmel, datant du XIIe siècle, symbole de la dynastie des Almohades, qui avait été entièrement restaurée et s'apprêtait à être classée par l'UNESCO, n'est plus qu'un tas de pierres. Mesdames et messieurs, quelques heures après le séisme, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a en effet sonné la mobilisation générale, appelant l'intervention urgente des forces armées royales, des autorités locales, des équipes de la protection civile, ainsi que des départements ministériels concernés, afin d'accélérer les opérations de sauvetage et d'évacuation des zones sinistrées dans le cadre d'une action globale et coordonnée. Tous les moyens humains et logistiques ont ainsi été mobilisés pour assurer l'approvisionnement en eau, en vivres, en tentes et couvertures, notamment dans les zones devenues inaccessibles et faisant intervenir des hélicoptères de l'armée pour larguer des colis de vivres. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale
ainsi que l'inspection de santé militaire, ont fait preuve d'une réactivité sans faille, en prenant en charge très rapidement les blessés de tout degré au sein des différentes structures hospitalières régionales, y compris au sein des hôpitaux médicaux chirurgicaux de campagne qui ont été rapidement installés. Et tout risque épidémique a ainsi pu être écarté grâce aux efforts conjugués des différents intervenants. En application des hautes instructions royales, plusieurs actions ont ainsi pu être mises en place suite aux 3 communiqués du cabinet royal en vue de pallier aux effets dévastateurs de ce séisme. D'abord sur le plan humain, toutes les personnes sinistrées ont immédiatement été prises en charge sur le plan de l'hébergement, de l'alimentation et tous les autres besoins de base, avec notamment la pleine implication de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, sans pour autant négliger le soutien psychologique et émotionnel. Un deuil national de 3 jours a également été décrété par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, qui a ordonné l'accomplissement de la prière de l'absent, Salat Ra'ib, dans l'ensemble des mosquées du royaume, pour le repos de l'âme de toutes les victimes. Le ministère de l'Éducation nationale a fait preuve d'une réactivité louable en garantissant la continuité pédagogique aux élèves, ainsi que leur maintien en contact avec l'école. À cet effet, plusieurs campements de tentes en guise de classe ont été rapidement aménagés et déployés dans différentes zones sinistrées. Un encadrement et un accompagnement psychologique des élèves ont été également mis en place par des éducateurs spécialisés. Les hautes instructions royales ont en outre insisté sur la nécessaire prise en charge immédiate des enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. Ces enfants seront ainsi recensés et se verront octroyer le statut de pupille de la nation. Un décret-loi vient d'être adopté à cet effet la semaine dernière par le gouvernement et le Parlement. Sur le plan du relogement et de la reconstruction, qui constituera sans aucun doute l'étape la plus ardue et la plus lourde du défi qui nous incombe désormais dans le cadre de l'aménagement du territoire des zones sinistrées. Sa Majesté le roi Mohamed VI a ordonné la mise en place d'une commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence, de réhabilitation et d'aide à la reconstruction. Dans ce cadre, notre souverain a insisté sur la nécessité que l'opération de restructuration et de reconstruction soit menée sur la base d'un cahier des charges et sous une supervision technique dans le respect des caractéristiques architecturales qui incarnent le patrimoine de ces régions du Haut-Atlas. Un véritable défi pour les acteurs de cette reconstruction qui vient se rajouter à la complexité du terrain de haute montagne déjà très accidenté. Car si la construction en pisé incarne cet héritage séculaire à préserver à tout prix, la vulnérabilité de ce type d'habitation a largement contribué à alourdir le bilan humain de ce séisme. Il va de soi qu'une telle restructuration et restauration des habitats ne saurait se faire qu'en concertation organisée avec les populations locales, profondément attachées à leur terrain, à leur terre, dans le respect total de leurs spécificités et leur dignité sociale et des valeurs incarnées par leur amazérité. L'usage des matériaux locaux reste de ce fait fondamental, de même que le recours à la main-d'œuvre locale et à son savoir-faire ancestral, tout en veillant à introduire et à adapter les normes parasismiques à ce type d'habitat. Sur le plan du financement, Sa Majesté le roi Mohamed VI a annoncé un budget global estimé à 120 milliards de dirhams sur une période de 5 années, dans le cadre d'un programme intégré et multisectoriel couvrant les 6 provinces et préfectures
affectés par le tremblement de terre et leurs 4,2 millions d'habitants. Ce fonds sera consacré non seulement à l'effort de reconstruction et de réhabilitation, mais également au désenclavement et à la mise à niveau des territoires, ainsi qu'à la résorption des déficits sociaux et au développement de l'activité économique et de l'emploi. À cet effet, ce matin même, le Conseil de gouvernement vient d'adopter le décret-loi de création de l'Agence de développement du Haut-Atlas, qui sera en charge de l'exécution de ce programme. Sur le plan de la reprise économique, il faut reconnaître que ce déchaînement des forces de la nature qui a affecté notre pays a fait soudainement ressurgir la brutale réalité de la précarité des populations des eaux sinistrées. Il s'agit donc pour nous, à présent, après avoir pleuré nos morts et pensé nos blessés, d'être capables de transformer l'épreuve en opportunité, en faisant appel à toute notre expertise en matière d'intelligence territoriale. À nous de repenser et de revaloriser ces régions jusqu'alors isolées, qui ne subsistaient que principalement grâce à une agriculture vivrière ou un élevage traditionnel. Il nous faudra également nous pencher sur les nouveaux modèles économiques envisageables. Il faudrait également se pencher sur ces modèles économiques pour de telles régions dont les potentialités touristiques sont indéfinies et sont infinies, particulièrement en matière de tourisme durable, grâce à leur patrimoine culturel, matériel et immatériel unique au monde. Il nous faudra veiller également à préserver, en tant qu'identité spécifique, tous ces territoires. Mesdames et messieurs, il ne fait aucun doute aujourd'hui, au regard de l'expertise avérée des différents intervenants de notre panel, qu'un certain nombre de recommandations judicieuses pourra émaner de nos échanges. Mais d'ores et déjà, il convient d'insister sur les opportunités de création d'une richesse locale, avec pour objectif de sortir les populations sinistrées de leur précarité et de rétablir leur dignité mise à mal par cette catastrophe naturelle. Il conviendra également de renforcer le capital humain, notamment en luttant contre l'abandon scolaire et en promouvant le rôle de la femme rurale, élément clé de toute dynamique de développement économique. Pour finir mon propos, sur une note positive, je reviendrai sur ce qui aura été probablement la plus belle histoire de cette stratégie. Je veux bien entendu parler de cette spécificité des Marocains qui a forcé l'admiration du monde entier, salué par les plus grands dirigeants. Ce spectaculaire élan de solidarité nationale qui s'est très vite mis en place suite à cette catastrophe. Les Marocains, guidés par leur intuition, ont magistralement illustré cette maxime qui dit « On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un ». Car dans les premières heures qui ont suivi le séisme, des centaines de convois débordant de vivres, de vêtements, de couvertures ont convergé vers les zones sinistrées, allant jusqu'à créer des embouteillages. Des bénévoles de tous horizons, de tous milieux sociaux, de tous âges, se sont dévoués jour et nuit au service des sinistrés. Des queues interminables se sont formées devant les centres de transfusion sanguine pour donner leur sang. Des images poignantes ont fait le tour du monde. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, en personne, s'est rendu au chevet des blessés hospitalisés, s'enquérant directement des soins prodigués et faisant don de son sang en solidarité avec les victimes. Un autre élan de solidarité internationale, celui-là, s'est également mis en place. Plusieurs pays frères et amis ont dépêché leurs équipes et leurs moyens pour venir en aide aux secouristes locaux. Et les soutiens financiers affluent de plusieurs pays et organisations internationales. La Banque mondiale et le FMI viennent d'annoncer que le tremblement de terre n'empêchera pas la tenue à Marrakech de leur assemblée annuelle dans les prochains jours, tout en saluant la résilience du Maroc à cette stratégie, à cette tragédie. Et cette même rencontre qui nous réunit aujourd'hui a bel et bien été maintenue de la volonté de tous. Alors oui, mesdames et messieurs, le chemin de reconstruction sera long et ardu. Oui, il y aura sans aucun doute une multitude de défis à relever. Mais rien ne peut assombrir l'horizon et l'espérance d'une nation dont le peuple peut faire preuve d'autant d'humanisme
et d'une solidarité sans faille. Une fois de plus, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc saura se maintenir dans la voie de la résilience et affronter les épreuves et les défis avec la force, la sagesse et la détermination qui le caractérisent. Merci pour votre attention. Merci.